Good afternoon, students. How are you? Oh, fine. Thank you. Now I'm going to play a video for you. So you have to watch it and then you can say something about this video. Okay? Yes. Let us watch. Dear students, in this video, what do you understand? Yes, very good. In this video, we understood that these animals are showing their love to human beings. Yes, they are showing their love for humans. ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಕುತ್ತವು. In turn, we should also love them. Yes, ನಾವು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. Do you love animals? Are there animals in your house? Yes. Dog, cow, goats. Very good. Yes, we should love. In the same way you did, there is a man who was loving his animals so much. Yes. So now I'm going to tell you the story about the man. Students, in this story there are mainly 4 characters. First one, Lucy. Hi Lucy. Hi. And next one, Nitin. And a man, then Sri Bhagavan Ramana Maharshi. Yes. So, dear students, the school bell rings because it was 4:15 in the evening and Lucy and her friend Nitin are returning home from their school. ಅವರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು? Lucy and Nitin. And they see a man walking with his pet dog. ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಆತ ನಡೀತಾ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ. He was trying to say something to his dog. ಆತ ನಾಯಿಗೇನೋ ಹೇಳಕುತ್ತಾನ. ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತ ನಾಯಿಗೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And in reaction, the dog was also answering him by barking. Yes, ಆ ನಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಬೊಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. By seeing this, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ, see who is here? Lucy. Lucy remembers Sri Bhagavan Ramana Maharshi. Yes. So today we are going to understand who is Ramana Maharshi and why Lucy is remembering him. ಯಾಕೆ ಲೂಸಿ ಅವನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಆತ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Do you know anything about Bhagavan Ramana Maharshi? No, I don't. What's special about him? Sri Bhagavan Ramana Maharshi loved animals and birds. Can you tell me more about Ramana Maharshi? Listen, even animals were attracted to him. He spoke to them just as he would speak with people. You mean just like the man we saw talking to his dog? Yes, he called the dogs boys. He used to say, "Are the boys eating their food?" Lucy, really? Yes, and he called his cow Lakshmi. He used to say, "Give Lakshmi some rice." Where did he keep all these animals? These animals lived in his ashram. He always fed the animals and birds first. He ate only after feeding them. Even birds? Yes, Ramana Maharshi called the peacocks by making sounds of their cries. Then they would go to him and eat the peanuts, rice and mangoes from his hands. That's interesting.
Lucy, will you please tell me more interesting stories about Ramana Maharshi and animals? Lucy asked Nitin if he had known anything about this Maharshi. ಈ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿತಿನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ನಿತಿನ್ said that no, I don't know. It means he didn't know anything about Maharshi and he asked to tell him something about the Maharshi. ಸೊ ಆ ಮಹರ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಹೇಳು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಲೂಸಿಗೆ ಅವನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹೇಳಿಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಲೂಸಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಲವ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ. ಹೂ ಯಾರು? ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್. And she continued that even though these all animals were attracted to him, yes, ಅವು ಕೂಡ ಅವನಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಅಂತೆ, ಅವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ವು ಅಂತೆ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನ. And he was speaking to animals just as he would speak to people. ಆತ ಜನರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ನಂತೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? Do you speak to them? Yeah? Your grandma and your grandpa would speak to them. For example, ಗೌರಿ ತಿನ್ನವ ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕುತ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಡಿನ ಮರಿಗೆ, ಆಡಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಕರಿತಿರ್ತಾರ. ಎತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ನಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಈ ತರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಿತಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಲೂಸಿ ದ್ಯಾಟ್ just like the man who was speaking to his dog. Yes, ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಲೂಸಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಮ್ ಯಸ್, ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಹರ್ಷಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್. ನೋ ನೋ ನೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವಲ್ಲ. ಮಹರ್ಷಿ ವಾಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಮಹರ್ಷಿ ತನ್ನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹುಡುಗರಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದ, ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದ, ನೀವಲ್ಲ. ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ವೆದರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನಾಯಿಗಳು ಆ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಊಟನ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಏನ್ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ, ವಿಚಾರಿಸ್ತಿದ್ದ. ದಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲವಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದ ಆತ. And then Maharshi called his cow Lakshmi. No. Hey, you are not. ನೀನ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. He was calling his cow. ತನ್ನ ಆಕಳನ್ನ ಈ ತರ ಕರಿತಾ ಇದ್ದ. What? Lakshmi. Very good. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದ. And he was asking his people to give the Lakshmi some rice. ಇನ್ನಷ್ಟು ಊಟ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಂತೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಚಂದ ಊಟ ಕೊಡ್ರಿ, ಇನ್ನಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ನಿತಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ವೇರ್ ದೇ ವರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಲೂಸಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ನಿತಿನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ಲೂಸಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆಶ್ರಮ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಮಹರ್ಷಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದ. ಲೇಟರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್. ನಂತರ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನಿತಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ನಿತಿನ್ ವಂಡರ್ಡ್. ನಿತಿನ್ ಈ ತರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತವನಿಗೆ. ಏನಂತ? ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಲೂಸಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ ನಿತಿನ್, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಪಿಕಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. see me. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರಿತಿದ್ದಂತೆ ಮಹರ್ಷಿ. ನೀವು ಕರಿತೀರಿ ನೋಡಿ ಕೋಳಿಗೆ, ಕುಳೆ 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 ಕುಳೆ, ಈ ತರ ಕರಿತಿರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನವಿಲುಗಳನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದ.
Then all those peacocks would go to him. ಅವೆಲ್ಲ ಅವನಂತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಂತೆ and eat peanuts, rice, mangoes from his hands. ಅವನ ಕೈಗಳಿಂದನೇ ಆತ ಕೈಯಿಂದ ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಟಾಣಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. So thus he was loving peacocks, birds also. ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. Listening this, Nitin was surprised. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. And he requested Lucy to tell him more stories about Ramana Maharshi and animals. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅವನ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ವಿನಂತಿಸ್ತಾನೆ. Then Lucy told him that Yes, listen. One day, Maharshi was sitting on a hillside. A snake crawled over his legs. He didn't move nor show any fear. Later, someone asked him what he felt like when the snake crawled over his legs. He replied, cool and soft. My God. I would have cried and run away. Did anyone kill the snakes in the ashram? Ramana Maharshi never allowed people to kill snakes in his ashram. He said, we have come to their home and we have no right to trouble them. They do not trouble. One day, Ramana Maharshi was sitting on a hillside. At that moment, a snake crawled over his legs. Yes, ಅವನ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾವು ಹಾದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. But he did not move nor show fear. ಆತಗ ಭಯನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆತ ಒಂದೀಟು ಅಲಗಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. Later someone asked him, ನಂತರ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರನ್ನ, what he felt like when the snake crawled over his legs. ಅವನ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾವು ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, he just replied that, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ soft and cool. Yes, he felt soft and cool. ಆತನಿಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಂತೆ, ತಂಪು ಅನಿಸ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಡೂ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಎಸ್, ಯು ವುಡ್ ಕ್ರೈ ಅಂಡ್ ರನ್ ಅವೇ. ಎಸ್, ನೀವು ಚೀರಿ 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 ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಂತೂ ಕೈ ಬಾಯಿ ಒಯ್ದು ಲಬ 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 ಹೋಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್. In the same way, Nitin also felt that he would cry and run away. ಇವನು ಕೂಡ ಚೀರ್ಕೊಂತ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And he asked Lucy that, were they killing the snakes in that ashram? ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Then Lucy replied him that, no Nitin, Bhagavan Ramana Maharshi never allowed the people to kill the snakes in his ashram. ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಒಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರನ್ನು. ಯಾರೇ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಬಿಕಾಸ್ he said, ಆತ ಹೇಳಿದ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, we have come to their homes. ಎಸ್, ನಾವು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿವಿ. ಯಾರ ಮನೆಗಳು? whose homes? snake homes. ಎಸ್, ನಾವು ಹಾವಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿವಿ. ಹಾವು ಇರೋ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿವಿ. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ we were on the banks of rivers. ಎಸ್, ನಾವು ನದಿ ದಂಡೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದವರು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹಾವುಗಳು ವಾಸಿಸುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಊರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅವು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವು, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವು. ಎಸ್, we have come to their homes. ನಾವು ಅವರಿರೋ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿವಿ. That's why we have no right to trouble the snakes. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. We should not trouble them. ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ. They don't also trouble us. ಎಸ್, ಅವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ he said. Who? ಮಹರ್ಷಿ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಸ್ನೇಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾವು ಬಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇಟ್. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಂಬರು, ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ದ ಸ್ನೇಕ್. ಆ ಸ್ನೇಕ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅವರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು
Lucy came to know that Oh, we are nearing our homes. I will continue the story tomorrow. Yes. Thanks a lot. Who told you all these stories? My grandmother knows a lot of stories. She tells us stories every day. Bye. That's wonderful. Tell me more tomorrow. See you, bye. they were near their homes, and she told him that she would continue the story the next day. ಮರುದಿನ ಅವಳು ತನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿತಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ನಿತಿನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಹರ್, ಅವಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ. ಬಿಕಾಸ್ yes, she told him story about Ramana Maharshi, and Nitin asked her who told all these stories to Lucy. ಲೂಸಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Then Lucy told him that her grandmother told all these stories and she was telling every day a story. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Lucy said bye to Nitin. ನಿತಿನಿಗೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. And Nitin exclaimed with wonder. Yes, ಆತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ he requested Lucy to tell him more stories the next day. ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And he also said her bye, and then they went their homes. Dear students, in this story you understood that how Sri Bhagavan Ramana Maharshi loved his animals and birds. Yes, ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲವ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಡೂ ಯು ಲವ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್? ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿ ಶುಡ್ ಲವ್. ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ. ಸೊ I will meet you in the next video. Until then, you take care. Bye bye.